کیا نیوٹرل واقع ہی نیوٹرل ہو چکے ہیں؟ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں بہت بڑی پیشرفت متوقع ہے۔ پرویز خٹک کا بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے، جبکہ شہباز شریف کیا اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں۔ صدر عارف علوی کی طرف سے امپورٹڈ پر لنکا ڈھائے جانے کا امکان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، ایک جانب تو اسحاق ڈار کی واپسی اور اس واپسی کے ساتھ ساتھ صرف وزیر خزانہ نہیں بلکہ ڈی فیکٹو ڈیپٹی پرائم منسٹر اور تمام معاملات کو نواز گروپ کے ہاتھ میں دینے کا جو منصوبہ ہے، ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب آڈیو لیکس نے رندہ پھیر دیا ہے۔ اس وقت بہت بڑے بڑے برج لٹنے جا رہے ہیں۔ ایک جانب تو نون لیگ اب اعتراف کر چکی ہے کہ یہ آڈیوز اصلی ہیں اور مریم اورنگزیب نے تعویل دی ہے کہ جی بہانہ بنایا ہے کہ ان آڈیوز سے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان آڈیوز میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہوئی، اور اب ان کے جو چینلز ہیں، حمایتی صحافی ہیں، وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ شوکت ترین والی ویڈیو کال ریکارڈنگ جو ہے وہ اخلاقی تھی، لیکن یہ اب غیر اخلاقی ہو گئی ہے، اور اب جی جیو جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مریم نواز کے داماد کا جو پلانٹ تھا اس کا 60% کام بھارت سے ہو چکا تھا 2020 سے پہلے۔ عمران خان کی حکومت نے بھارت سے ٹریڈ پر پابندی لگا دی، لیکن اس پابندی میں یہ نہیں بتایا گیا، پالیسی میں سکم تھا کہ بھئی اس نے 60% مشینری منگا لی، باقی 40% بھی منگوانے دیں، تو اس کے یعنی ظاہری بات ہے یہ اب بہانے بنا رہے ہیں، اور مریم بی بی جو ہے ان کی مورل پوزیشن کو مضبوط کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ تیز کر دی ہیں۔ جبکہ اس وقت صورتحال ناظرین کرام یہ ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، جو کہ پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں، پاکستان کی عدالتوں سے اشتہاری ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، ان کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے، یہ کس قانون کے تحت ہوتا ہے، یہ تو چلے ہمارے بنانا ریپبلک میں ہو سکتا ہے یہ۔ اور نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی سیاسی اور قومی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا، اور جی مفتاح اسماعیل کے ساتھ انہوں نے ایک گروپ فوٹو بھی لگوا دی کہ جی مفتاح اسماعیل نے کہا ہے وزارت آپ کی امانت تھی، آپ نے ہی وزیر بنایا تھا، 4 ماہ میں اپنی بھرپور صلاحیت سے کام لیا، پارٹی اور ملک سے وفاداری نبھائی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسحاق ڈار کو اب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ساتھ ہی پاکستان روانہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ذرائع یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کو بھیجا جائے گا، نواز شریف نے کہا ہے شہباز شریف کے ساتھ، اور منگل کو بطور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے حلف اٹھانا ہے۔ اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر اب کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک جانب یہ ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، لیکن آڈیو لیکس کا سلسلہ، وہیں دوسری جانب اب ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوا ہے۔ عمران خان کے کچھ پرانے ساتھی ہیں اور وہ عمران خان کے موجودہ ساتھیوں پر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں۔ حامد خان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ حامد خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ میں نے علیم خان اور جہانگیر ترین کے بارے میں بھی خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ اپورچونسٹ ہیں، یہ فائدہ اٹھانے آئے ہیں، اور انہوں نے پیٹھ میں چھرا بھی گھونپا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی کے بانی رکن اور ماہر قانون حامد خان کو پی ٹی آئی میں اہم عہدہ دے دیا ہے اور پارٹی کی ایڈوائزری کاؤنسل بنا دی ہے جس کے چیئرمین حامد خان ہوں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 10 رکنی ایڈوائزری کاؤنسل میں رؤوف حسن، نجیب ہارون، ارشد داد، جمال انصاری اور خالد مسعود شامل ہوں گے۔ اس میں دیگر لوگ بھی ہیں۔ ایڈوائزری کاؤنسل اہم قومی ایشوز پر پارٹی کے چیئرمین کو اپنی رائے اور سفارشات پیش کرے گی۔ اب حامد خان صاحب موجودہ جو عمران خان صاحب کی ایک کچن کیبنٹ ہے، قریب لوگ ہیں، ان کے حوالے سے بھی بیان دے چکے ہیں، یہاں تک کہ عمران خان کے پرانے ساتھی فواد چودھری صاحب پہ بھی تنقید کر چکے ہیں کہ جی انہوں نے عدلیہ کے خلاف سٹیٹمنٹ اس لیے دی جب عمران خان پہ فرد جرم لگنی تھی، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ عدلیہ غصے میں آ کر عمران خان پر فرد جرم لگا دے۔ رانگ نمبرز کہا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں اہم عہدہ دینا کیا اس جانب اشارہ ہے کہ عمران خان بھی اب اپنی پالیسی کو اپنے وفادار
पुराने साथियों को वापस लाना चाह रहे हैं, पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं और सारा मामला एक साथ लेकर चल रहे हैं, एतदाल तो नहीं लाना चाह रहे। अब इस सारे मामले में परवेज खटक, अब परवेज खटक जो है ना, इनके बारे में एक चीज समझ लें कि ये अहम तरीन ओहदों पर भी रहे हैं, मुख्तदर हलकों के साथ इनके ताल्लुकात भी हैं और ये इन ताल्लुकात को बरूए कार लाकर खान साहब के लिए चीजें दुरुस्त करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। दो परवेज, एक परवेज इलाही, परवेज खटक, इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं। और परवेज खटक की आप खुद भी ऑब्जर्व कर लें, बहुत से लीडर्स होते हैं, सियासत में चलता है जी 2 दिन में ये हो जाएगा, 6 दिन में ये हो जाएगा, 15 दिन में ये हो जाएगा, लेकिन परवेज खटक उन रहनुमाओं में नहीं है। और परवेज खटक जो है ये एक बड़े इंपॉर्टेंट, और ये ट्रैश टॉक नहीं करते, ये बड़ी टू द पॉइंट बात करते हैं और बड़ी नाप तोल के करते हैं। जब नहीं करनी होती फिर नहीं करते, फिर ये चुप रहते हैं और कोई ये लूज बॉल कम ही करवाते हैं। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है और इन्होंने बेसिकली कहा है कि मैं तमाम मामलात में लगा हुआ हूं और मुझे यकीन है कि 2 से 3 दिन में इलेक्शन से मुतल्लिक चीजें सामने आ जाएंगी। जांगिया में जलसे से खिताब में परवेज खटक का कहना था कि इस्लामाबाद पहुंचकर दिखाएंगे इख्तिदार की कुर्सी से किस तरह गिराते हैं, हुकूमत या तो इस्तीफे देकर नए इंतखाबात कराए या मैदान में आकर मुकाबला करे। अब ये जो मैदान में आकर मुकाबला है, इस पर भी हम रोशनी डालते हैं कि ये किस जानिब इशारा हो सकता है। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी इस हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, इन सबको तरीका सिखाएंगे कि इख्तिदार से कैसे उतारा जाता है। परवेज खटक ने दावा किया कि मैं खुद तमाम मामलात में लगा हुआ हूं और मैं, यानी एतराफ है कि मैं चीजें दुरुस्त करवा रहा हूं और मुझे यकीन है कि 2 से 3 दिन यानी 48 से 72 घंटे में हालात बहुत से दुरुस्त हो जाएंगे, बहुत सी चीजें वेग जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये लोग इस्लामाबाद से निकल नहीं पाएंगे, फैसला फिर मैदानों में होगा, इनको या तो इस्तीफा देकर असेंबलियां तहलील करना पड़ेंगी। अब यहां पर नाज़रीन किराम एक चीज ये है कि इंपोर्टेड हुकूमत तो इख्तिदार से दूर जाने का नाम नहीं ले रही, उनका इरादा रहने का ही है, तभी तो वजीर खजाना से इस्तीफा दे के नया वजीर खजाना इंपोर्ट किया जा रहा है और वजीर खजाना के साथ कहा यह जा रहा है कि वो मामलात को डायरेक्ट देखेंगे। अभी बहुत सी ऑडियोज आनी है, इन ऑडियोज ने पूरा रंदा फेरना है। यहां तक इत्तलात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दबरदूस हो सकते हैं इन ऑडियोज के अंदर। बहुत इस वक्त परेशानी है, मुज़ाकरात चल रहे हैं हैकर्स के साथ ये मुबैना तौर पर कि जी किसी सूरत पैसे ले लें, हमसे ही ले लें हम, ताकि इन ऑडियोज को बाद में डिलीट कर दें। ताकि अब इस सारे मामले में कुछ चीजें मैं आपके सामने वाजे कर दूं कि यहां पर इत्तलात आ रही हैं कि सदर मुमलिकत भी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। यह बात बहुत पहले से सामने आ चुकी है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करती आई है कि न्यूट्रल, अगर वाकई ही न्यूट्रल हो जाए और सब पार्टियों को अपनी मर्जी से फैसला करने दिया जाए तो एमक्यूएम तो बिल्कुल भी, उनकी तो सियासत खत्म हो गई ना। उन्होंने तो अपनी सियासत को मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और अब चूंकि वो फ्लोर क्रॉसिंग हो नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो वोट्स काउंट होने नहीं है, तो इस सब में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलीज में वापस जाए और अदम एतमाद, एक तो होता है कि अदम एतमाद की मोशन चले, लेकिन उसके साथ ही साथ तहरीक अदम एतमाद तो अलग चीज है, वो तो पुट करनी पड़ती है। सदर मुमलिकत किसी भी वक्त वजीर आजम को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, कॉन्फिडेंस का वोट लें, जो कि खान साहब ने लिया भी था एक। और अगर वजीर आजम अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पाता तो फिर जी मामला बिल्कुल खत्म हो जाता है और फिर ऑब्वियसली रन ऑफ इलेक्शंस की तरफ चीजें जाएंगी। फिर क्या कोई नया वजीर आजम आएगा, एक मरतबा फिर पीटीआई के पास गेम आएगी और वो फ्रेश इलेक्शंस कॉल करेंगे। ये मामला किस तरफ जाता है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं। परवेज खटक की स्टेटमेंट बहुत आम है और ये एक तरह से क्लियर इंडिकेशन है कि ये इस्तीफा अगर इंपोर्टेड हुकूमत खुद नहीं देती तो फिर इनसे कैसे इन्हें हटाया जा सकता है, कैसे इन्हें इख्तिदार से दूर किया जा सकता है। उसका एक ही हल है और वो ये एतमाद का वोट है कि शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी तरीके से हटाया जाए, उसके अलावा तो कोई दूसरा हल नहीं है। तो देखना यह है कि अब ऊंट किस करवट बैठता है और परवेज खटक साहब की तरफ से यह दावा क्या रंग लाता है, क्योंकि चीजें तो वाज़ेह हो जाएंगी, हम भी इधर ही हैं और ये भी इधर ही हैं, 2 से 3 दिन ही है, पता लग जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा कि 2 से 3 दिन में हुकूमत चली जाएगी, लेकिन चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और मामलात में लगे हुए हैं, ये चीज कंफर्म है। बैकडोर बहुत से मामलात चल रहे हैं और इस वक्त जो मीडिएटर हैं, जो बीच में सालसी करा रहे हैं, वो नॉन पॉलिटिकल भी हैं, उनमें कुछ कारोबारी और दीगर लोग भी हैं। तो चीजें बैकडोर बहुत ज्यादा चल रही हैं और हालात बिगड़ भी सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।